हेलो स्टूडेंट्स। आम स्टैंडर्ड 10 रो गोटे पोएम पढ़ुले पद्य सर्वसहा माटी। ओके, आम कि पढ़ी नहीं आज आम आग को कंटिन्यू करवा। तो आम पढ़ी जे देह दुख पाई माटी माँ चेरमूड़ी साइतिकी रखी मन सुख आमर करदेप नई समुद्र में हस कथा भरिक रखी। ओके, तो आग को आम ये ही आम पढ़ी आम आग को आज कंटिन्यू करवा। ओके, बुकु मो फुलाए आखि मो भुलाए तो बण पक्षीर डाक सरग डाकिले मन बळे नाही छाड़िबाकु तोर काख। बुकु मो फुलाए आखि मो भुलाए, तो कवि कहवा कथा। तो बुकु मो फुलाए आखि मो भुलाए तो बण पक्षीर डाक। तो बण पक्षीर डाक जी कि कविंकर प्राणरे एक अपूर्व अपूर्व कौन खुशी जोटा कि भरी दे छाती रे एक अपूर्व खुशी भरी दिए। बुकु माने छाती, बुकु मो फुलाए आखि मो भुलाए, तो आखि भूली जाए कौन ताकर जो बण पक्षीर डाक शुणिकी बण को देखिकी। ओके, तो बण पक्षींकर जो राब तांकर जो सुर जोटा कि कवि प्राण एक अपूर्व कौन अपूर्व आनंद भरी सृष्टि करिछि है। एवं बण जंगल उपवन जो मनोरम दृश्य एवं ता सहित बण बन थे पक्षी मानकर जो राब बा तांकर जो सुर ए सबू जिनस तांकर आखि भुलई देछि, माने अपूर्व आलोड़न सृष्टि करिछि। बुकु मो फुलाए आखि मो भुलाए तो बण पक्षीर डाक सरग डाकिले मन बळे नाही छाड़िबाकू तोर काख। तो ये कवि कहवा कथा तो जो बण जंगल उपवन ये सब देखिकी अपूर्व भावना मनरे कौन अपूर्व आलोड़न सृष्टि कर प्राण रे। तो एत सब जिनस देखिकी सरग छाड़ डाकिले माने जो स्वर्गर आसी जाए कौन स्वर्ग को जीवाई जो समय आसी जाए माने स्वर्ग डाकिले मन हुए ना कौन माटी मार काख बा माटी मार कोल को छाड़ी जीवाई कविंकर इच्छा हुए ना। तो सरग डाकिले मन बळे नाही छाड़िबाकू तोर काख। तो माटी मार ये जो अपूर्व दृश्य जंगल उपवन बण पक्षीर डाक तो एते सबू तांको एते भावांतर करिछि एते आलोड़न प्राण रे भरी देछि जे जेते बेले माटी माँ को स्वर्ग सुख जदि के मिल जाए ना तो से स्वर्ग सुख भी कौन भी सेटा पसंद हैनी, माने स्वर्ग सुख को मध्य से छाड़िबा को मध्य पसंद करिवे कहीं ना माटी मार काख को से छाड़िबा को पसंद करिवे नहीं। तो एते परिमाण सुख एठी जोटा कि स्वर्गर सुख कि जोटा कि माटी माँ तांको प्रदान करछि बोली कवि कहउछन्ति कौन ना सरग जदि भी डाके ना सेबे भी मोर मन बळिबनी माने इच्छा करिवो नाही कौन पाई ना तोर काख छाड़िकी जीवा पाई। तो बुकु मो फुलाए आखि मो भुलाए तोर दो बण पक्षीर डाक सरग डाकिले सरग जो डाक ना माटी मार कोलर सुख जोटा कि कवि पाई स्वर्ग सुख सहित सेटा तुलना करने को से पसंद करना माने स्वर्ग सुखटू भी अधिक सुख देछि किए ना माटी माँ। तो से स्वर्ग डाकिले भी से मन इच्छा ही केबे हबो नहीं जे तांको काख को से छाड़िबा कि जीवाई। तो माटी मार कोल को छाड़ी से अन्य केउठी जीवाको कवि केबे भी मन बळई नाहांती बोली आमे बुझिबा। ओके, आगो को जीवा। जन्म कालु जे देहे तो आघात केते न देइछि मुहि निज छुआ बोली सब दोष सीना क्षमी अछु एका तोहि। तो जन्म कालु आमे माटी माँ को जन्म ठारू ही आमे ताकू दुख जातना दे आसीचे तार अली अर्दली ताकू ही आमे दे आसीचे आघात, किंतु माटी माँ जे कि अली अर्दली आमर सही आसी आम जाने जन्म काल आम जन्म हेबा ठारू तार देहे ता आघात माने अधिक जातना दुख आम ताकू देहरे जानतरे देइछि तथा अजाणतरे भी मध्य ताकू देइछि। जन्म पर ठारू संतान कौन करे माँ को माटी माँ को जानतरे बा अजाणतरे कौन तार अली अर्दली बा दुख जातना दे थाए। तो सही माटी माँ कौन करि थाए तो निज छुआ भावे माटी माँ कौन करिछि ना आमर को निजर छुआ भाविकी सब दोष को से कौन करिछि क्षमा करे दे आछि। जेमिति माँ 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 को आम जिते भी आघात दे था जिते भी चिल्ले था जिते भी डाकिले माटी माँ कौन सॉरी आम निज माँ कौन करे ना आमको क्षमा कर दिए। सेमिति माटी माँ को आम बहुत दुख देचे बहुत यातना देचे सेटा जानतरे भी हो अजाणतरे भी हो तो आम बहुत देचे ताकू दुख। तो माटी माँ कौन प्रतिक्रिया आम कर प्रतिक्रिया शून्य से निज संतान भावे आमको तेणुक निज संतान भावे से आमको कौन करिछि ना क्षमा कर देछि। निज छुआ बोली सबू दोष सीना क्षमी अछु एका तुही। तो माटी माँ जे कि प्रति आघात को से कौन निजर छुआ बोली भाविकी आमको बा निजर संतान बोली भावी आमको से आमर सबू दोष को क्षमा करी देछि। ओके,
ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ କରେ ତୋହ ପାଖେ ମା ବୋଲି ଯାଉ ଭୁଲି କେତେ ତପ କରି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆସିଛି ତୋ ଦେଶେ ବୁଲି। ତ କବି କହିବା କଥା, କବି ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜନନୀ ଉପରେ, ହଁ, ଅଭିମାନ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି କରିଛି ମାଟି ମା ଉପରେ, ସେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ତ ମାଟି ମା କିଛି ବି କ'ଣ ପ୍ରକଟ କରିନି। ମାଟି ମା କ୍ରୋଧ ଉପରେ କ୍ରୋଧ, ଯଦି ଆମେ ତା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖେଛେ, ସେ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିନି। ଆମେ ତା ଉପରେ ରାଗିଛେ, ସେ ଆମ ଉପରେ ରାଗିନି ବା ରୋଷ କରିନି ବା ଅଭିମାନ କରିନାହିଁ। ସେ କିଛି ବି ତାର ରାଗ ରୋଷ ଅଭିମାନ ସେ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକଟ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ କରେ ତାହା ତୋହ ପାଖେ ମା ବୋଲି ଯାଉ ବୋଲି। ତ ସେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ କବି ଏଇ ସର୍ବସାହା ଜନନୀ କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ ତାହା ପାଖରେ ବି କବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମା ବୋଲି, ସେ ହିଁ ମା ଭଳି ମା ହେଇଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି କବି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ତପ କରିଥିଲି ବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭିଛି, ଯେଥିପାଇଁ କି ତୋହରି କୋଳକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମାଟି ମାର କୋଳକୁ ଆସିଛି। କେତେ ତପ କରି, ମାନେ କେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିଛି, କେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତୋ ଦେଶକୁ ବୋଲି ଆସିଛି ଏ ଦେଶେ, ଆସିଛି ତୋ ଦେଶେ ବୋଲି, ମାନେ ମାଟି ମାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶକୁ କବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ସୌଭାଗ୍ୟ ବା ଭଲ କାମ କରିଥିବାରୁ ମାଟି ମା କୋଳକୁ ସେ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଅମାପ ଧରି ଯୋଉ ଦେ ଟିକେ ମତେ ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। ଅମାପ ଧରିଛୁ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାଟି ମା ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା ସେ। ମାଟି ମା ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛେ, ବହୁତ ଯାତନା ଦେଇଛେ, ବହୁତ ଲାଞ୍ଛନା ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ମା କେବେ ବି ଆମକୁ କ'ଣ କରିନି, ସେ ଆମକୁ କେବେ ବି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନି। ମାନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ଯେତେ ବି ଯାତନା ଦେଲେ, ଯେତେ ବି ଲାଞ୍ଛନା ଦେଲେ ବି ସେ ଅବିଚଳିତ ନ ହେଇକିରି ସେ ସବୁ କଥାକୁ ସହି ଯାଇଛି। ତ ଅମାପ ଧରିଛୁ ମାନେ ଏଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତ ମାଟି ମାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି କହିବା କଥା, ତ ତୁ ଏତେ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ତୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ଏଇ ଅମାପ ଧରିଛୁ ଦେ ଟିକିଏ ମତେ, ମାନେ ଏଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ତୋର ଯେ ଏତେ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଟିକିଏ ନାକୁ ସେଥିରୁ ଦେ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଛାତି ବି କ'ଣ ହେଇଯାଉ, ନିଦା ହେଇଯାଉ। ତୁ ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ ସହିଯାଏ। ମାଟି ମା ପରି ଅତୁଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ କବି ଏଠାରେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମାଟି ମା ଠାରୁ। ଓକେ, ତ ମାଟି ମା ଯେମିତି ସବୁ କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସହିଯାଏ, ସେଇଭଳି ତ କବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଠାରୁ ମୋତେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଶକ୍ତିଟା ମୋତେ ଦେ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ତ ମୋ ଛାତି ପଥର ପାଲଟିଯିବ, ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁକିଛି ସହିଯିବି ଏବଂ ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ସହି, ତୁ ମାଟି ମା କ'ଣ ନା ଅତୁଟ ଦୁଃଖ, ଅତୁଟ ଦୁଃଖକୁ କଷ୍ଟକୁ ସହିକି ସେ ଜଗତ ପାଇଁ କାମ କରି ଆସିଛି। ତ ସେମିତି କବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଯଦିକା ଶିଖିଯିବି, ତାହେଲେ ନିଜେ ଦୁଃଖକୁ ସହିବି ଏବଂ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି, ଜଗତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଜଗତ ପାଇଁ, ତ ଜଗତର ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଲାଗି ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ କିଛି ନ ସହେ, ମୋ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ, ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ମୋତେ ମିଳିବ, ମୁଁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇକରି ଦିନ ରାତି କ'ଣ ନା ଏଇ ଜଗତର ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଲାଗି ପଡ଼େ। ତ ସେଇଭଳି ମୋତେ ତୁ କ'ଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଶକ୍ତିଟା ମୋତେ ବତେଇ ଦେ, ବା ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର କଷ୍ଟ ଯେମିତି ତୁ ସହିଯାଉଛୁ ସେଇଟା ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେ। ଓକେ, ଦିହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର, କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ, ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରିଦେ ତୋ ପରି ଟାଣ। ତ ଯଦି କହିବା ମାଟି ମାର ଦେହ, ମାଟି ମାର ଦେହ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ପଥରରେ। ତ ପଥର ଯେପରି ଥାଏ କଠୋର, ତ ମାଟି ମା କ'ଣ ନା ସେଇଭଳି କଠୋର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ତାର ହେଉଛି କଅଁଳିଆ ପତର ପରି ପ୍ରାଣ। ଓକେ, ତାର ହୃଦୟ ହେଉଛି କୋମଳ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ହେଉଛି ପଥର। ତ ଶରୀର ସିନା ତାର ପଥରରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ପୁରା କଅଁଳ ପତର। ଦିହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର, କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ, ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରିଦିଏ ତୋ ପରି ଟାଣ। ତ ମୋର ହୃଦୟକୁ କଅଁଳିଆ ପତର କରିଦିଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ମୋ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ତେଣୁ ମୋ ଶରୀରକୁ ମୋତେ ବନେଇଦେ କ'ଣ ନା ପାହାଡ଼ ରୂପକ ପଥର ମୋତେ ପାଲଟେଇ ଦେ। ତୁ ଯେମିତି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଭଳିଆ କଅଁଳିଆ ତୋର ଉଦାର ହୃଦୟ ଥିବାରୁ ତୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ତୁ ସହି ଯାଉଛୁ ଏବଂ
ପଥର ବୋଲି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସହି ଯାଉଛୁ, ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋତେ ବି ତୁ ସେଇଭଳି ବନେଇ ଦେ। ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ମାନେ ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟକ ଅଧିକ ଦୁଃଖକୁ ସହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତୋ ପରି ଟାଣ କରିଦେ। ଏଇ କଥା କବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ମାଟି ମା ଠାରୁ। ଓକେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତିମା, ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶ ଚଢ଼େ ମୁଁ ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ। ତୋର ମୁକତିରେ, ତ କବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଟିର ମୁକ୍ତିରେ ମୋର ମୁକ୍ତି। ମାଟିର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ତ ମୋର ବି ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ମାଟି ମାର ହସରେ ହିଁ ମୋର ହସ। ତ ସିଏ ଯଦିକା ଉନ୍ନତି କରିବ ତାହେଲେ ମୋର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ତୋର ମୁକତିରେ, ମୁକତି ମାନେ ଏଠି କହିବା ଗଲେ ମୁକ୍ତି, ତୋର ମୁକ୍ତିରେ ମୋର ମୁକ୍ତି ମା, ତୋର ହସରେ ମୋର ହସ, ଆଉ ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶ ଚଢ଼େ ମୁଁ ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ। ତ ମାଟିର ମହାଯଶ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ କବି ଏଠି ନିଜେ ହିଁ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ମାଟି ମାନେ ତୋହରି ଅନ୍ତରରେ, ତୋର ଅନ୍ତର ଆଦେଶ ଚଢ଼େ ମାନେ ତା ମାଟି ମାର ମହାଯଶକୁ କ'ଣ, ମାଟିର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଅଛି ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ତାର ମହାଯଶକୁ ଜ୍ଞାନ କରି କରି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ କବି ଯିଏକି ମାଟିର ହସରେ, ମାଟି ମାର ହସ ତାର ମୁକତିରେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ମାଟିର ମୁକ୍ତି ହେଲେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବି ମୁକ୍ତି ହେବ। ତ ମାଟି ମା ହସିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ହସ ଆସିଯିବ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରୁ ମାନେ ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶ ଚଳିବ, ମାଟି ମାର ଆଦେଶରେ, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାର ମହାଯଶକୁ ଘୋଷି କରି ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକିରି ବା ଆଗକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ କବି ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଚିର ଦୁଃଖର ତ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ତାତେ ଆସୁଅଛି ପାହି, ସେ ନୂଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ, ଜୟ ଗାନ ତୋର ଗାଏ। ଚିର ଦୁଃଖ ମାନେ ମାଟି ମା ଆଗରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଥା। ତ ମାଟି ମାର ଚିର ଦୁଃଖ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଉଥିବା ଦୁଃଖର ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଏବେ କ'ଣ ରାତି ପାହି ଆସୁଛି, ମାନେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାତ୍ରିର ଅବସାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କବି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୂପକ ରାତ୍ରିର ଅବସାନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି ମାନେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ରାତ୍ରିର ଅବସାନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେ ନୂଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ, ଜୟ ଗାନ ତୋର ଗାଏ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣିକରି କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣିକରି ମାନେ ନବଜାଗରଣ ମାନେ ମାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ମାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ଏଇଟା ଅବସାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଭରି ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଜୟଗାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଟି ମାର ଜୟଗାନ କରି କବି ଏଠି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତୁହି ଦେବଭୂମି ତୁହି ବୀରଭୂମି, ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା, ତୁହି ଦେବଭୂମି ତୁହି ବୀରଭୂମି, ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା, ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ହୋଇ ବୋଳି, ରଖିବି ତୋହରି ନା। ଓକେ, ଚେତନ ଗରଭା ମାଟି କେଉଁଠି ହଜିଛି, ଖୋଜି ଦେ ମୋର ଚେତନାର ଚାବିକାଠି। ତ ମାଟି ମା ସର୍ବସହା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ଦେବଭୂମି। ପୌରାଣିକ କଥା କହିଲେ ଭଗବାନ ବି ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବୀରଭୂମି ଆମେ କହିବା ଶିବାଜୀ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଶୋକ, ଆମର ବହୁତ ସାରା ଖାରବେଳ ସବୁ ବୀରଭୂମି ମାନେ ବୀରମାନଙ୍କର ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା। ତୁହି ହିଁ ଦେବଭୂମି, ତୁହି ହେଲୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭୂମି, ଭାରତ ଭୂମି ଦେବଭୂମି। ହେଲେ ମାଟି ମାର ସର୍ବସାହା ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଯେତେ ବି ସହି ଯାଇଛି। ତ ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ଯଦିକା ଯିବା, ଇତିହାସକୁ ଯଦିକା ଏଇଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ବା ପୁରାଣ କଥାକୁ ଯଦିକା ଦେଖିବା, କବି ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁହି ହେଲୁ ଦେବଭୂମି ମାନେ ଏଠି ଭଗବାନ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେବତା ବି ଲୀଳା ଖେଳା କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛେ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛେ। ଏବଂ ବୀରଭୂମି କହିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରାଜାଙ୍କ କଥା କହିବା, ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ବି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ କିଏ ତୁ ନା ତୁ ହିଁ ହେଉଛୁ ଭାରତର ଭୂମି, ତୁ ହିଁ ହେଲୁ ଦେବଭୂମି, ତୁ ହିଁ ହେଉଛୁ ମୋ ଭାରତ ମା, ତୁ ହିଁ ଦେବଭୂମି, ତୁ ହିଁ ବୀରଭୂମି, ଆଉ ତୁ ହିଁ ହେଉଛୁ ମୋ ଭାରତ ମା। ତେଣୁକରି କବି ତ ମାଟି ମାର ପାଦ ଧୂଳିକୁ ନେଇକରି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର ପାଦ ଧୂଳିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହୋଇ କବି ସେ ତାର ଯେଉଁ ଯଶ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ରଖିବ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ହୋଇ ବୋଳି, ରଖିବି ତୋହରି ନା, ତୋର ନାଁ ହିଁ ରଖିବି, ତୋର
ଯଶ ଖ୍ୟାତିକୁ ନିଜର କରମ ଦେଇକି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବି ମୁଁ। ଏଠି କବି ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ପାଦ ଧୂଳିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ବୋଳି ହେବି ଏବଂ ତୋର ଯେଉଁ ଯଶ ଅଛି ତୋର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ତାକୁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗର୍ବର ସହିତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବି। ଚେତନା ଗରଭା ମାଟି କେଉଁଠି ହଜିଛି ଖୋଜି ଦେ ମୋର ଚେତନାର ଚାବିକାଠି। ତ ଏଠି କହିବା କଥା ଚେତନା, ଚେତନା ଗରଭା ମାଟି। ତ ଚେତନା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଚେତନ ଗର୍ଭା ମାନେ ମାନବିକ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି ଚେତନା ଗରଭା ମାଟି, ମାନବିକ ଚେତନା ଭଳିଦେବ। ଓକେ, ତ ଚେତନା ଗରଭା ମାଟି, ମାଟି ଭିତରେ ଗର୍ଭା କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ହେଇକିରି ସବୁ ଅଛି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଚେତନା ହିଁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ଭିତରେ ଦବିକିରି ଅଛି। ତ ଚେତନା ଗରଭା ମାଟି କେଉଁଠି ହଜିଛି ମାନେ ଏଠି କବି କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ଚେତନା ଉନ୍ମେଷିତ ହେଉ ବୋଲି କବି ଏଠି କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେତନାର ଚାବିକାଠିଟା କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛି କିଏ ନା ଭାରତ ମାର ମାଟି ହିଁ ଯିଏକି ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ମାଟି ମା ଯିଏକି ତାରକୁ ଖୋଜି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଚେତନା ରୂପକ ଚାବିକାଠିଟା କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁ ଖୋଜିଦେ ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଏଇ ସଂସାର ପାଇଁ ଏଇ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତ ମାଟି ମା ନିକଟରେ ଏଇ କାମନା କରି ସେ କ'ଣ ସେ ଏଇ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଚେତନା ରୂପକ ଚାବିକୁ କ'ଣ ଖୋଜିଦେ ଯାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ବା ମୋ ମାନବୀୟ ଚେତନା ଯଦିକା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଯଦି ମୋ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତ ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ମାନବୀୟ ଚେତନା ବି ଭରିପାରିବି ଏବଂ ତୋର ଯଶକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିପାରିବି। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ କି କବିତା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝି ବି ନେଇଥିବ। ଓକେ।